अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं दे रहे हो सहमत पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। लो जी बाबा जी फरमांदे ने कि भी मेरा एक पैगाम दे दो। मैं कहा बाबा जी किनू? बाबा जी फरमांदे ने उन्नू ही जिन्हें इस पूरे मुल्क की तबाही फेर करा दी, बर्बादी फेर करा दी, जिन्हें आइन दी ऐसी दी तैसी करके रख दी, जिन्हें इंसाफ दा गला घोण दिता, टट्टू जज बिठा के उत्तों तो लैके थले तिकर सारा इंसाफ उन्हें पकौड़े लाता। वो जड़ा पूरे मुल्क नूं जंगल बना के बैठा राज कर रहा कोलियां ते। बाबा जी कहते ओनू मेरा पैगाम दे दिओ जिन्हें आ 47 दी आ गंदी तरीन हुकूमत जिहड़ी आ नाहल चोर और करप्ट लोगों की साडे ते मुसलत कीती पई आ। और ख़ास तौर पर आ पंजाब ते जिहड़ी है माई तंदूर वाली, माई जरनैली टिक्कियां वाली, माई कतरी कबाबां वाली, माई जूस वाली, माई दुध वाली, माई लाहौर दा पानी कड्ढण वाली ते माई रावी ते जाके सैल्फियां बनाउण वाली। होए होए बाबा जी कहंदे ने आ जिहड़ी मुसलत कीती आ साडे ते उस बंदे नूं मेरा पैगाम दे। मैं कहा बाबा जी ठीक आ, पैगाम चला जाएगा। पैगाम की है? बाबा जी कहते पैगाम है वह कि उन्होंने कह दिओ उड जाना पंछी जड़ा तेरे च बोलदा। होए होए इस करके बंदे दा पुत्र बन, इस्तीफा दे के ते घर चला जा। आ सारे अजाब तेरी वजह तो आ रहे साडे ते। हाँ मैं कहा बाबा जी गल है कि उहदे अंदर पंछी कोई नहीं बोलदा। बाबा जी कहते अच्छा फिर की बोलदा? मैं कहा बाबा जी ਉਹਦੇ अंदर फिरौन बोलदा। ओए होए बाबा जी कहते चलो फिर इंज कर लो ओए डुब जाना ही फिरौन जेड़ा तेरे च बोलदा। बाबा जी कहते डुबना फिरौन ने भी आ अंदर जेड़ा फिरौन बोलदा उन्हें भी एक दिन डुब जाना। बाबा जी कहते बेड़ा गलत करके रखदा पूरे मुल्क दा, नहीं आ डुबो के रखती। अजाब आ रहे यकीन करो। सैलाब भी आया अज गुजरात भी पहुँचा जनाब, और गुजरात भी बारिशां भी होंदियां और सारा बेड़ा गर्क हो गया और अर्थक्वेक आ रहे, जलजले आ रहे ने, तबाहकारियां आ रही ने। क्यों? क्योंकि जुल्म की हुकूमत ते जड़ा बादशाह बनया बैठा है ना, इहदी वजह तो और आवाम जिहड़ी है खामोशी नाल सह रही है, खामोशी नाल बर्दाश्त कर रही है और कोई जद्दोजहद नहीं कर रही। पूरी दी पूरी आवाम जिहड़ी है ना वो सुत्ती पई है घरां दे विच। ते ये अजाब ही आने ने उत्थे, सैलाब भी आने ने उत्थे, जलजले ही आने ने उत्थे। ओए सिर्फ वो एक मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी ओए कल्ला ही डटिया खड़ा है, बस ओहदे नाल होर कोई भी नहीं गा। अपने साथी जड़े ओहदे वो भी उन्होंने छड्ड के कंपनी नूं प्यारे हो गए। ओए ओ जिहड़ा कहंदा सी कि 90 दिन दा अल्टीमेटम तुहानूं दे दिता या तुसी नहीं आसी नहीं। ओए ओ लंबियां जुल्फां वाली सदैन जिहड़ी आ, बल्कि डैन कह लो तुसी, एड्डी वड्डी डैन 12 जिलियां वाली डैन जिहड़ी आ वो भी भिगी बिल्ली बनिया पिया। वो भी कह रहा कि बाजी आइन कानून जो होएगा उदों मुर्शद बाहर आएगा। कोई नहीं, सारे लम्मे पै गया, सारे लम्मे पै गया फिरौन दे अगे। आ यजीद दी बैत कर चुकिया। और एक मुर्शद खड़ा वा साडा, वो कैद दे विच भी आज़ाद है ते असी आज़ाद हो के भी सारे दे सारे कैदी हाँ। असी कैदी हाँ अपने ज़मीर दे, असी कैदी हाँ उस फिरौन दे, उस यजीद दे। हाँ क्योंकि असी जद्दोजहद नहीं कर रहे, असी खामोश हाँ। हुण देखो वो अजाब आ रहे हैं, कदी किते सैलाब आंदा, कदी किते जलजला आंदा। हाँ जी, कदी किते कोई ना कोई ऐसी वड्डी वारदात हुंदी है कि बेड़े गर्क हो जाते हैं। अजाब अल्लाह दे आ रहे हैं तुहाडे ते ऐसे करके कि जद्दोजहद नहीं कर रहे तुसीं। वो बाबा जी कहंदे ओए इन्नियां सीरीयस गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, बस कर जा। ਐਵੇਂ किते लोगों को गुस्सा चढ़ गया। हाँ वो किते बाहर ही ना आ जान। वो जिवें इंडोनेशिया वाले बाहर आए ने, वो भी बाहर आके सड़कों पर आके कहन कि नहीं भाई बस असी हुण जिहड़ा ना वो इंसाफ का निज़ाम कायम करना इत्थे। असी ऐसी दी तैसी असी नहीं डरदे। एहतजाज और एक बहुत बड़ा इनकलाब जिहड़ा ना वो ना लैन। मैं कहा बाबा जी फिक्र ना करो, हाँ कुछ नहीं हुंदा, इदां दी कोई चीज़ नहीं आती। हाँ आज 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हाँ शरारती नहीं, इन्ना हौसला नहीं है ना। हाँ
ਇਹ ਠੰਡ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ, ਠੰਡ ਮਾਹੌਲ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਨੇ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਟੋਇਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬਜ਼ਤ ਖਾਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਟੋਇਲਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੋਇਲਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈ ਆ 2023 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ ਮਾਈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਈ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੋਇਲਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਹੋਇਆ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਟੋਇਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਇਲਟ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਲਾਬਜ਼ਤ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਵੀ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋਇਲਟ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵੈਸੇ AI ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਕਿਸੇ AI ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਆਹ ਸੈਂਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੁਲੀਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੁਲੀਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬਸ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 47 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਵਾ ਲਓ ਮਾਈ 47 ਵਾਲੀ ਕੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਮਾਈ, ਔਰ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਝੂਠੀ, ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ, ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਬਣਦੀ। ਆਵਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ, ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਬੋ ਆਂਡੀ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈ ਆ। ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਸੀ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਐਸੀ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਵਾਏ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ, ਹਾਂ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਗੈਰਤੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇਦਾ ਕੰਜਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੰਗੜ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੰਗੜ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਜਰ ਕਹਿ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਜੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਜੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਸੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਸੂਟ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਦਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ जनाब अपना एक 2 नंबर बंदा भेज दिता। आज जब ये चाइना गया और इसकी वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई थी, जिस कुर्सी पे इसको बैठाया गया था, उसके बाद फिर इसका स्टाफ आया और उस स्टाफ ने उस कुर्सी को मुकम्मल तौर पे साफ किया। बल्कि जिस चीज को या जगह को उसने हाथ लगाया था, अगर किसी कप को पकड़ा था, अगर किसी हैंडल के ऊपर हाथ रखा था उसने, या कोई कागज उसने पकड़ा है, या बैठते हुए उसने कुर्सी की साइडों पे हाथ रखा है, तो हर वो जगह साफ की गई है जहां पे किम जोंग बैठा था, या फिर वहां उसने किसी चीज को टच किया। तो ये एक अजीब सी बात है। ये दो इसके बारे में स्पेकुलेशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि डमी हो, और डमी होने की वजह से उनको खतरा हो कि फिंगरप्रिंट से कहीं पता ना चल जाए कि हमने जाली प्रेसिडेंट भेज दिया था वहां पे, जो सारी परेड का मुआयना करके वापस आ गया। जाली किम योंग जोंग जरा
ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਗ ਯੋਂਗ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਭਈਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਲੀ ਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਲੀ ਆ, ਅਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਮ ਯੰਗ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੇਦਾ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸਲੀ ਜੇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜੇਦਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਗਦ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਬਰਗਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਡੱਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਡੱਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏ ਔਰ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਨਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਡੱਡੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਡੱਡੂ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਪੀਣ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ YouTube ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ YouTube ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਜਾਹਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਟਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ YouTube 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਉਹ ਚਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਟੌਨਸਨ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਦੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੁਚਲ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਡੱਡੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਦਾ ਔਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉੱਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੱਠੜੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਠੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਦੇ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸਾ ਲਪੇਟਤਾ। ਚੇਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮੁਅੱਲਕ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਕੀਤਾ ਚੇਦੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜੇਦਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਅਸਲ ਜੇਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਖੋਤੇ ਖੋਜ ਪਾਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਜੇਦਾ ਲਟਕਾਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 54 ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ।